أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ کے حکم سے ہم ذیقت کے مہینے کی آمد ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے شوال اور اس سے قبل رمضان کی اہمیت پر اور ان کے مطابق ہم نے آپ سے کلاسز میں بات کی ہے کہ آپ نے رمضان کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے مطابق گزارا. پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ ماشاءاللہ اس میں عید آئی اور شوال کے روزے رکھے گئے اور شوال کی اہمیت پر بات ہوئی. تو اب اللہ کے حکم سے ذیقت کا مہینہ چونکہ شروع ہوا چاہتا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ذیقت کا مہینہ بھی دراصل حرمت والا مہینہ ہے. دیکھیے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ذیقت بھی ایک اہم مہینہ ہے. ذیقت کا چاند نظر آتے ہی حرمت والے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان مہینوں کا احترام عرب کے زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. دیکھیں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں کون کون سے؟ ذیقت، ذی الحج، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں ان عرب معاشرے میں ہر طرح کی لڑائی، فتنہ فساد، قتل و غارت گری اور وہ جو لوٹ مار کیا کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ زمانے جاہلیت میں جب کہ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد اور قتل کر دینا کوئی ہر وقت چلتا رہتا تھا، کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھی جاتی تھی اور وہ ہر وقت چلتا تھا. اور کوئی اس وقت اس زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جہالت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 مہینوں میں جو کہ میں نے ابھی آپ کو نام بتایا اس میں ایک مہینہ ذیقت بھی ہے، ذیقت، ذی الحج، محرم اور رجب. تو چاند نظر آتے ہی زمانہ جاہلیت کے وہ جاہل لوگ بھی ہر طرح کی لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے تھے، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، لوٹ مار نہیں کرتے تھے کیونکہ سارا سال ان کے ہاں چلتا رہتا تھا. لیکن ان مہینوں میں وہ رک جاتے تھے. حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. حتیٰ کہ طواف وغیرہ بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پر بھی اگر کوئی دشمن نظر آ جاتا تھا تو بھی اس کا احترام کرتے تھے. اور اگر ویسے بھی حرم سے باہر بھی عام دنوں میں بھی انہیں کوئی ذیقت کے مہینے میں اپنے باپ کا قاتل تک بھی جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، وہ لوگ جو پانی پر جھگڑا، گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے کی جانیں لیتے تھے، قتل کرتے تھے، اور اگر ذیقت کے مہینے میں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ذیقت کے مہینہ چونکہ محترم مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ ہے اور وہ اس حرمت کا یعنی احترام والا مہینہ ہے تو وہ اس مہینے میں احترام کرتے تھے. آج دیکھیے کہ ہم اس دور میں اپنا موازنہ کریں اگر زمانے جاہلیت کے ساتھ تو یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کتنی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور ان کا کوئی احترام تو درکنار، دور کی بات کوئی اس بات کا احساس بھی نہیں کرتا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو دیکھیے یہ میرا ایک پیغام ہے جو یاد دہانی ہے. دیکھیے ان مہینوں کا احترام اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے اور احترام کا تقاضا کیا ہے؟ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے ان مہینوں کا خاص طور پر احترام کریں. کس طریقے سے؟ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کوئی لڑائی اس طرح کے دوسروں کو کسی بھی طرح سے کوئی ایذا نہ پہنچے. تمام ایسے اعمال جو کہ غیبت پر مبنی ہے، بدگمانی پر مبنی ہے، حسد پر، کینہ پر، بغض، طعنہ زنی اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، مار پٹائی، گالی گلوچ، دوسروں کی بے عزتی اور تمسخر اڑانا، دوسروں کے مذاق کرنا، دوسروں پہ ہنسنا، دوسروں کا دل جلانا، دوسروں کو تکلیف دینا اس مہینے میں، اور برے ناموں سے پکارنا، برے القاب سے ایسے ناموں سے پکارنا، ایسے القاب سے پکارنا کہ جس سے دوسروں کو دکھ ہو، تکلیف ہو. ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ذیقت کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور ذیقت کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. تو دیکھیے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں مسلمان کا حال کیا ہے کہ اسے تو مہینوں کے، اسلامی مہینوں کے پورے نام بھی بہت سارے لوگوں کو
याद नहीं रहते कि महीना कौन सा चल रहा है। और दूसरी बात ये कि हुर्मत वाला महीना चल रहा है या नहीं, और अगर हुर्मत वाला महीना है भी सही, अगर किसी के इल्म में भी है कि ज़ीक़त का महीना है, तो फिर उसकी हुर्मत का बाज़ लोगों को पता नहीं होता। तो मेरा आप लोगों को ये पैगाम है कि देखिए, हुर्मत वाला महीना है ज़ीक़त, इसकी हुर्मत का पूरा ख़याल रखिए, खुद भी अमन से रहिए और दूसरों को भी अमन से रहने दीजिए। खुद भी सुकून से रहिए और दूसरों को भी सुकून से रहने दीजिए। और अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपने किसी भी अमल से किसी दूसरे मोमिन को तकलीफ न होने दीजिए, क्योंकि नबी की हदीस के मुताबिक भी यह है कि वो मोमिन ही नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मोमिन को तकलीफ पहुंचे। तो देखिए कि हुर्मत वाले महीने में तो और भी ज़्यादा इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ जानी चाहिए कि किसी तरह भी हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरों में, हमारी किसी भी सतह पर, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को भी किसी से कोई तकलीफ ना हो। अगर हर शख्स ये सोचे कि ये हुर्मत वाला महीना है और मैंने इसका एहतराम अपने ऊपर लाजिम समझना है क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, तो इंशाअल्लाह ताला वो माशरा गुलो गुलजार बनेगा। तो इसके साथ साथ ये भी कि अल्लाह ताला राजी होता है। देखें, अल्लाह ताला की खातिर जब हम कोई भी अमल करते हैं, किसी बुराई से हम रुक जाते हैं और कोई नेक अमल हम करते हैं, तो अल्लाह ताला की रजा की खातिर करते हैं, तो अल्लाह ताला नेक अमाल से राजी होता है। तो जो कोई भी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी हो, तो वो इस महीने की हुर्मत का एहसास करे। देखें, घरों में भी छोटे बड़ों के साथ, बड़े छोटों के साथ, शौहर बीवी, मैका ससुराल, हर जगह पर जहां पर भी ऐसा आपको लगे या मुझे या हम सबको लगे कि हमारे हाथ जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचना मुमकिन हो सकती है, तो ऐसे अमल से रुक जाएं, तो अल्लाह राजी होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि इन महीनों का एहतराम कुरान और सुन्नत से साबित है। ये अल्लाह का फरमान है, कुरान में है, सुन्नत में है। तो एहतराम का तकाजा क्या है? एहतराम का तकाजा ये है कि गुनाहों से हर सूरत बचें, न कि दूसरों को तकलीफ दें, बल्कि ऐसे कामों से भी बचें कि जो अल्लाह की रजा के काम नहीं है। नमाजों को कज़ा ना करें और वक्त पर नमाज पढ़ें, अव्वल वक्त में करें। दूसरों के लिए ऊपर चुगली, कीना, जलन, कुड़न, गुस्सा, नफरत, बेकार का चीखना चिल्लाना ये नहीं करें। और अगर कोई करता है, दरगुजर करें, माफ करें। अल्लाह की खातिर दिल में ये रखें कि जमाने जाहिलियत में वो जाहिल कौम भी बाप के कातिल को भी नहीं छेड़ती थी, क्योंकि महीना ज़ीक़त का था। या ये जो एहतराम वाले 4 महीने हैं हुर्मत वाले, उनमें तो अल्लाह ताला के नाराजगी से और नाफरमानी के कामों से इन महीनों में खास तौर पर बचना हर मुसलमान पर लाजिम है। आम दिनों में भी बचना लाजिम है, पूरी जिंदगी में बचना लाजिम है, लेकिन चूंकि हुर्मत वाले महीनों में इसका और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसके बहुत ज्यादा एहतराम करना है। तो इससे क्या होगा? अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने होगी। और अगर जो शख्स अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करना चाहता है, तो फिर एक तो लड़ाई झगड़े से बचे, फितना फसाद से बचे, और दूसरा क्या करे? दूसरा करने का काम क्या है? कसरत से नेक अमाल किए जाएं, कसरत से नेक अमाल किए जाएं। नमाजों की पाबंदी की जाए, तिलावत कुरान, तदब्बुर कुरान, कुरान को पढ़ना, सुनना, समझना, उस पर अमल करना पाबंदी के साथ, और फिर नेकी का हुक्म देना और बुराई से रुकने की तंबीह करना, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का काम करना, सिला रहमी करना, और फिर कसरत से अस्तगफार करना, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना। ये सारे नेकी के काम हैं। उसके अलावा सदका करना, खैरात करना, अपने रब की रजा के काम करना। तो अल्लाह ताला हर वो काम जो अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाएगा, यकीनन अल्लाह ताला उससे राजी होते हैं। और वो काम के जिनसे अल्लाह ताला नाराज हो, इससे खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है इंशाल्लाह। तो देखिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मेरी दुआ है कि अगर हमें अल्लाह ताला तौफीक दे और हम उससे राजी करना चाहते हैं, तो हमें ये काम करने होंगे, और अल्लाह ताला यकीनन हमें तौफीक दे। मेरी दुआ भी है कि आप और मैं और हम सब ज़ीक़त के महीने की हुर्मत का पूरा ख्याल रखें। हर तरह के फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच और ऐसे तमाम काम जो कि अल्लाह को नापसंद है, उन्हें करने से रुकें, और वो तमाम काम जो अल्लाह को पसंद है, जो हम पर फराइज हैं और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, उन सारे कामों का एहतिमाम करना चाहिए। इससे अल्लाह ताला की रजा मिलती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला राजी होते हैं। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, हमें कुव्वत दे, और हमें इस काबिल बनाए कि हम ज़ीक़त के महीने का मुकम्मल एहतराम करें और अल्लाह ताला की रजा के काम करें। आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो,
ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہمیں ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔